Eldad Kumar proved himself as a businessman and a successful producer through Rangam, and now with this Nirandaram Niguvale, he proved himself as a hit director because this picture already hit in Tamil and completed 100 days. I wish him all the best. Adarva, hero of this picture and son of this famous artist Murli, is very talented, handsome, tall, and very naturally, he performed very naturally in this movie, and his dances and fights very well, and he has got very best future, very good future, and he needs your blessings, and my blessings are always with him. Amla Pal, heroine of this picture, she already proved herself in so many South Indian films, and everybody appreciated her performance in this picture also. So I wish her all the best. And music director G.V. Kumar, he is young and talented, and he is the backbone of this picture actually, you can say, because already songs are a hit. We already gone through the songs, and particularly he did background music excellently, and cameraman also did his fantastic job. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చూసిన ట్రైలర్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ అన్నీ చాలా ఒక మంచి తెలియని ఒక రిఫ్రెషింగ్ ఫీల్ ఉంది, చాలా యంగ్గా ఉంది, అండ్ అదర్ డ్యాన్స్లు అన్నీ చాలా చాలా బాగా చేశాడు. ఇప్పుడే సునీల్ అన్నీ కూడా చెప్తున్నాడు, డ్యాన్స్ చాలా మంచి యాటిట్యూడ్తో చాలా బాగా చేశాడని చెప్పాడు ఇప్పుడే, అండ్ నేను కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాను. సో గుడ్ జాబ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ సో ఐఎమ్ షూర్ సినిమాలో ఇంకా బాగా చేస్తుంటాడు. డెఫినెట్గా మనందరికీ తెలిసిన ఒక చాలా మంచి యాక్టర్ అబ్బాయి కాబట్టి వీ నో వేర్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అదర్. డెఫినెట్గా బాగా ఆడుతున్న నమ్మకం ఉంది. ఇందులో నాకు చిన్న స్వార్థం కూడా ఉంది, ఎందుకంటే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవి నా సినిమాకి చేస్తున్నాడు. ఇవాళే ఓపెన్ అయింది సినిమా. అంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ టాలెంట్ సంగతి నాకు తెలుసు, కానీ ఈరోజు ఆన్ స్క్రీన్ టాలెంట్ గురించి కూడా తెలిసింది. సో ఈ విషయం తెలిసింది కాబట్టి నేను ఒకసారి సముద్రకి నేను అడిగి మా సినిమాలో కూడా ఏదైనా చేయించమని అడుగుతాను. డెఫినెట్గా సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి, వినటానికి కూడా. గుడ్ వర్క్ జీవి, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఆర్బి చౌదరి గారు కానీ, పారస్ జైన్ గారు కానీ, ఎన్వి ప్రసాద్ గారు కానీ, వాకాడ పర్వ గారు కానీ, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. టీం అంతా కూడా చాలా ఒక ఫ్యామిలీతో సమానం. ఎందుకంటే నా మనసుకి బాగా దగ్గరైన సినిమా భీమ్లీ, అది నాకు ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నాకు ఈరోజు నా మేనకోడలు పుట్టినరోజు, దాని మధ్యలో వచ్చేసాను నేను ఒక 10 నిమిషాలకైనా సరే ఉండాలని చెప్పి ఆడియో ఫంక్షన్లో. ఎందుకంటే సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే అది మా సొంత ఆడియో ఫంక్షన్తో సమానం. సో యా, సినిమా మొత్తానికి టీమ్కి అందరికీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I became so emotional after watching the trailers and songs because, as I said, it was a huge hit in Tamil. It got released for the Valentine's Day, and this film is personally, it's very, very close to my heart. This film and this team, Eldad Kumar sir, my producer and director, it's his script. When he came and narrated me the story, I was so excited. I was so happy because this is one film and this character name is Charulada. This is one character which I think a heroine would get a chance to do a lifetime movie, a lifetime role, something like that. So when you watch the film, you'll understand it's so close to my heart. And the entire team of this film, my hero Adarva, he's not just a co-star, he's been my best buddy ever since the film. We have worked together. He's a very good co-star, as I said. He's a very talented dancer, very dedicated, very hardworking, and above all that, he's a fantastic person. So he's been a very good friend. He's been a buddy. And GV Prakash, GV Prakash, this is like what to say, third film with GV. So whenever they say GV Prakash, I feel like a buddy. I feel like home. GV is the soul of this Muppodu Munkarpanegal. I think without GV's RR and without GV's songs, Muppodu Munkarpanegal is so empty. So you would have seen the songs. It's fantastic. నిరంతరం నీ ఊహలే చాలా మంచి టైటిల్, మంచి ఫిలిం. తమిళంలో చాలా పెద్ద సక్సెస్ చేసిన సినిమా ఇది. మంచి పాటలు, జీవి ప్రకాష్. చాలా మంచి సినిమా యాక్చువల్గా. మంచి లవ్ సబ్జెక్ట్, స్మూత్ సాంగ్స్, మంచి మూమెంట్స్. చాలా మంచి సినిమా ఇది యాక్చువల్గా. చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. హీరో అదర్వా గురించి చెప్పాలంటే, హీరో మురళి గారు నా ఫ్రెండ్ యాక్చువల్గా. అతను కొడుకు అతను. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు
హ్యావ్ ఎ బిగ్ సక్సెస్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. ఆర్పి చౌదరి గారు అంటే ఆయన ఒక లక్కీ ప్రొడ్యూసర్. చాలా డిసైడ్ చేసి ఒక విషయం చేస్తారు. ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయటం నిజంగా ఆయనకి నచ్చి చేసిన విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా బాగా ఇది వస్తుంది. ఐ విష్ ఆల్ ద క్రూ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం నిరంతరం నువ్వు గలే. డైరెక్టర్ జెరాల్డ్ కుమార్కి ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. జీవి ప్రకాష్ గారి మ్యూజిక్ చాలా అంటే ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అందులో. ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్స్ చూసిన తర్వాత ఆ స్టైలు పిక్చరైజేషన్లో కూడా ఇంకా రెట్టింపు కనిపించింది. చూస్తేనే పిక్చరైజేషన్ స్టైల్ చూస్తేనే ఈ సినిమా రేపు ఎంత సంచలనం సాధించబోతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఆల్రెడీ తమిళ్లో హిట్ అయింది. పైగా రంగం లాంటి పెద్ద హిట్ సినిమా తర్వాత ఆ సంస్థ నుంచి వస్తున్న సినిమా కాబట్టి ప్రేక్షకుల్లో కూడా డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాత్రం ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని రీచ్ అవుతుందనే నమ్మకం బాగా కలిగింది. డెఫినెట్గా మంచి యూత్ఫుల్ ఫిల్మ్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను. తర్వాత మెగా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుందంటే డెఫినెట్గా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఉంటాయి. ఆ అంచనాలను తప్పకుండా ఈ సినిమా రీచ్ అవుతుందని, ఈ ఆడియో ఎంత సక్సెస్ అవుతుందో అంతకు మించి సినిమా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. సూపర్ గుడ్ సంస్థ అంటేనే మంచి సినిమాలకు పెట్టింది పేరు. ఈ సినిమాని సూపర్ గుడ్ సంస్థ ద్వారా చేయటం అనేది ఆ హీరో హీరోయిన్లకు కానీ ఆ డైరెక్టర్కి అందరికీ మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది. పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే డైరెక్టర్ నాకు పార్ట్నరు, ఇద్దరం చాలా పెద్ద సినిమా చేస్తున్నాం. కుమార్ నేను ఇప్పుడు ఆయన తమిళ్లో నేను తెలుగులో, ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు. నేను తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ని, ఆయన తమిళ ప్రొడ్యూసరు. అన్నీ చాలా సెలెక్టెడ్ ఫిల్మ్సే చేస్తుంటాడు ఆయన. రియల్గా ఈరోజు ఈ సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత డైరెక్టర్గా అతనికి తెలుగులో కూడా మంచి సక్సెస్ వస్తుంది. తమిళ్లో మంచి సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా ఇది, తెలుగులో కూడా మంచి సక్సెస్ వస్తుంది. మళ్ళీ రంగం లాంటి సినిమాలని మళ్ళీ తెలుగులో ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తే, నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను ఆనందపడతాను. మురళీ గారు అబ్బాయి మురళీ గారు నేను మంచి ఫ్రెండ్స్. రుక్మిణి వండి వందాచ్ అని చెప్పి ఆ రోజు వెరీ బిగినింగ్ స్టేజ్లో మేమిద్దరం చాలా బాగుండేవాళ్ళం, ఒకే ఆఫీసు. నిజంగా ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్లో ఇలాగా అందరూ కలవటం, ఈ సినిమా హిట్ అయితే ఒక మంచి హీరోకి మన తెలుగులో కూడా ఒక మంచి బ్రేక్ ఇచ్చినట్టు అవుద్ది. అది అలాగే ఒక డైరెక్టర్ ఫస్ట్ సినిమా ఇది, డెఫినెట్గా హిట్ కావాలి. సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం హీరో మురళి గారు. మెగా సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం హీరో నేనండి, అందల్ రాముడు. సో కుమార్ గారు రంగం సినిమాకి నేను ఆడియో రిలీజ్కి వచ్చానండి. సెంటిమెంట్ దీనికి కూడా వచ్చాను. అంటే నేను వచ్చానండి సూపర్ హిట్ అవుతున్నాను అనండి. వీళ్ళు కష్టపడి పనిచేశారు, సాంగ్స్ ఆల్రెడీ చూశాను కాబట్టి సూపర్ హిట్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ సీడీ మీద నిరంతరం నీ ఊహలే అని హీరో హీరోయిన్ని ఇలా చూస్తూ ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ ఈ ఫిలిం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ అందరికీ నిరంతరం అదరు మురళి ఊహలే వస్తాయండి. అంత బాగా చేశారు, అంత బాగా డ్యాన్స్ చేశారండి. చూడగానే అన్నాను, అయ్యి బాబాయ్ ఫ్యాంటాస్టిక్గా చేశారండి బాబు డ్యాన్స్ అని. మీ డ్యాన్స్కి ఫ్యాన్స్ ఉన్నామండి రెడీ ఇక్కడ. అండ్ ఈ సినిమా రంగం కంటే ఇంకా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు ఇంకా ఎన్నో అందించడానికి ఒక మంచి సంస్థని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆడియన్స్ చాలా స్వచ్ఛంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి, ఆల్ ద బెస్ట్ అథర్వ, ఆల్ ద బెస్ట్.